Благодаря на присъстващите, че отделихте време от своето лично, за да присъствате на днешната среща. Днес имаме удоволствието да представим нашия съгражданин и визионер, господин Станислав Станев. Той ще ни представи своята най-важна лекция, с която цели да обрисува цялостната перспектива относно миналото, настоящето и бъдещето на нашето общество. Сега имам удоволствието да дам думата, за да ни разкаже малко повече. Добре. Здравейте! Първо искам да благодаря на библиотеката, че помогнаха да организираме това събитие. За мен, както вече казахме, аз съм Станислав Станев и на 40. Няма нищо важно за мен. Единственото по-съществено е, че аз чета наистина много. И от толкова много четене и събиране на идеи съм синтезирал някои от тях и съм ги подредил. И сега заедно ще минем през това приключение. То няма да е ще е съвсем не много дълго и на места обаче ще бъде малко по-болезнено. Да, благодаря. И като начало на това приключение само ще има видеа, ще има слайдове и после ще прочита и дългото есе, което съм написал. Започваме. Всъщност, само последно ще вметна, че какво искам да направя с тази лекция? Искам да отговоря на два въпроса. Единият е какво става и другият е какво да правим. И лекцията има три части. Това са принципи, история и пътят напред. И като първото нещо, започваме с принципи. Ето го. И сега ще видим едно видео. Видеото е от един филм, казва се The Network, мрежата, от 1976 година. How are you now? I'm as mad as a hatter. Who is it? I'm going to take you into our conference room. Seems more seemly a setting for what I have to say to you. I started as a salesman, Mr. Beale. I sold sewing machines and automobile parts, hairbrushes, and electronic equipment. They say I can sell anything. I'd like to try to sell something to you. Valhalla, Mr. Beale. Please sit down. You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Beale, and I won't have it. Is that clear? You think you merely stopped a business deal? That is not the case. The Arabs have taken billions of dollars out of this country, and now they must put it back. It is ebb and flow, tidal gravity. It is ecological balance. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, Rins, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today. And you have meddled with the primal forces of nature. And you will atone. Am I getting through to you, Mr. Beale? You get up on
your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And our children will live, Mr. Beale, to see that perfect world in which there's no war or famine, oppression or brutality. One vast and ecumenical holding company for whom all men will work to serve a common profit, in which all men will hold a share of stock, all necessities provided, all anxieties tranquilized, all boredom amused. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel. Why me? Because you're on television, dummy. 60 million people watch you every night of the week, Monday through Friday. I have seen the face of God. You just might be right, Mr. Beale. That evening, Първият принцип, това са принципи, които ще разкажа за няколко от тях, които са валидни в момента и са невероятно важни и почти никой не говори за тях. Първият принцип, тук по-скоро legacy слайд е в това, че имаме компании, това са основните счетоводни документи на компаниите и видеото. Мисля, че той го каза господин достатъчно ясно, the world is a business. Следващия принцип, който е валиден в момента, ще бъде валиден още дълго време. Има 3 начина за правене на пари. Учене, бизнес и крадене. Ученето ви е познато, това, което правим всички, развиваме някакви умения и ги предлагаме на пазара на труда срещу пари. Бизнес, там слагам всякакви начинания, където има шанс за много голяма награда, там слагам спортисти, художници и хора, които правят някакъв друг тип бизнес. И естествено има много голям риск за голям провал, защото представете си, ако инвестираме милиони и бизнесът не успее. Така че в тази категория слагам такива начинания слагам във втората категория. Третата категория е много важна по 2 причини. Първата е, че очевидно, че това, което се случва с този трети начин на изкарване на пари, не е аномалия. И трябва най-сетне да го разберем това нещо. Това не е аномалия, което се случва. Очевидно е, че е част от начина за правене на пари. Тоест не е нещо странно, нещо, което е тук и се прави. И втората причина е, че има школи за това нещо. Има хора, които избират този трети път и отиват някъде да научат как да го правят. И всъщност повдигам въпроса да се започне сериозен дебат за този трети път съществуващ. Следващия принцип, има 2 неизменни спътника в живота. Това са насилието и лъжата. И сега вие бързо ще кажете какво насилие, обаче нямаше ли нещо в новините, нещо за насилие на улицата, нещо за насилие у дома, нещо за насилие в училище. И сега си представете, ако насилието е наистина, нека да го наречем така, екстремна форма на общуване,
Представете си тази екстремна форма на общуване, която хората много рядко си позволяват. Представете си лъжата, която е форма на общуване, тъй като е по-лека форма, колко по-често се среща наоколо. Така че това са два спътника в живота и в момента. Следващия принцип – тиранофилия. Това означава простичко любов към тиранията. В момента не само в България, но и навсякъде е пълно с хора в момента, които симпатизират на идеята за тирания. Това са Хайдегер, Жан-Пол Сартър и Фридрих Ницше, като всеки от тях по различен начин и в различна степен е част от идеята за тирания. Споменавам го, за да започнем дебат за това нещо. Системното бъркане, масово се бъркат двете понятия корелация и козалност. Какво означава корелация? Корелация е когато имаме две неща и те може би са свързани, може би не. Тоест, когато едното мръдне, мръдне и другото. Пример лесен за това е образованието и доходите. И идеята, че някой с високо образование може да има високи доходи. Това не е задължително. Всички го знаем. Може да има човек с високо образование и ниски доходи. Козалност се нарича, това е причинно-следствена връзка. И пример за козалност е земното притегляне. Колкото пъти пусна този химикал, той ще отиде винаги към центъра на Земята. Няма как химикалът да прави каприз в един момент и да не отиде към центъра на Земята. И това е 100% връзка заради закона на земното притегляне. Всички хора на планетата се раждаме неграмотни. Сега ще видим едно видео от филмът, казва се Казино Джак. You know, I do a shitload of reading and studying and praying, and I've come to a few conclusions I want to share. People look at politicians and celebrities on the TV and the newspapers, glossy magazines. What do they see? I'm just like them. That's what they say. I'm special. I'm different. I could be any one of them. Well, guess what? You can't. You know why? Because in reality, mediocrity is where most people live. Mediocrity is the elephant in the room. It's ubiquitous. Mediocrity in your schools, it's in your dreams, it's in your family. Those of us who know this, those of us who understand the disease of the dull, we do something about it. We do more because we have to. The deck was always stacked against us. You're either a big leaguer or you're a slave clawing your way onto the C train. Some people say Jack Abramoff moves too fast. Jack Abramoff cuts corners. Well, I say to them, if that's the difference between me and my family having a good life and walking and using the subway every day, then so be it. I will not allow my family to be slaves. I will not allow the world I touch to be vanilla. Всички хора на планетата се раждаме неграмотни. Родих се неграмотен аз и всички хора, които виждате в тази стая. Родили са се неграмотни известни личности, за които сте чували. Алберт Айнщайн, Ричард Файнман, Алан Тюринг, Джон фон Нойман и много други. Родили са се неграмотни Брад Пит, Мадона и Кристиано Роналдо. Въпреки, че първите са били считани за гении, всички до един са ходили на училище. За някои от изборените ученето е процес, който не е спрял след завършване на висше учебно заведение, а продължава до края на живота им. В развития свят го наричат учене през целия живот. Фактът, че се раждаме неграмотни, изглежда като нещо простичко и всеизвестно, но е тайна, която е прикривана масово и грижливо. Вродената ни неграмотност е резултат от напредъкът на човечеството във всевъзможни научни области. Във всяка от тях е натрупано огромно количество знания, като този процес продължава и в момента. Всеки изминал ден някъде по света се открива ново знание, което допълва дадена научна дисциплина. Защо трябва да ни интересува всичко това? Защото ние сме консуматори и потърпевши на това знание. Лекарят не може да лекува без него, инженерът изобретател не може да прави хубави вещи без него. А от друга страна, модерни оръжия и технологии могат да ни навредят. Това, че всички ние се раждаме неграмотни, изглежда очевидно. Защо тогава си правя труда да го споменавам? Защото идеята не е възприета масово сред хората. Почти невероятно е да откриете някой, който да го признае за себе си. Конкретно това е признанието, че е неграмотен и неспособен по много и разнообразни теми. Има си разумни причини за това, защо хората крият от себе си този факт. Свързано е с нас като биологичен вид. Има много и интересни книги за това, защо мозъците не подливат вода и защо се държим неразумно. Основната причина да повдигам темата за вродената неграмотност е, че пренебрегването на тази истина за света носи със себе си огромен риск. Рискът в главите ни да се поседят
или дори да се родят лоши идеи. Тези лоши идеи варират по своята нескопосаност, като от тях може и никой да не пострада, а може и цената да я платят милиони. Много често хората използват изразът "всеки има право на мнение". Без да го съзнават, вероятно имат предвид, че свободата на изразяване е базово човешко право. Това, което обаче вероятно искат да кажат, е, че всеки има право на истината по даден въпрос. Тоест всеки знае каква е истината според него по даден въпрос. Терористите знаят ли каква е истината за моралът или за човешкото добруване? Не. Този пример ясно показва, че всеки, който вярва, че знае истината по дадена тема, не е непременно прав. Известният историк Хана Аренд се завръща в Германия след Втората световна война и води множество разговори с оцелели германци. Прави впечатление, че много от тях имат своя версия за това, което се е случило и не са готови да признаят вината на немската държава за причиненият ужас. Това е снимка, това са войници от Алианса и са извадили трупове на... така да е, показват на младата Фройлайн какво са правили мъжете последните години. Хана Аренд обобщава отношението на германците така: вид джентълменско споразумение, при което всеки има право на своето невежество, под претекст, че всеки има право на своето мнение. Всичко това е страничен ефект именно от вродената човешка неграмотност. Това е неразбирането, че човек може да научава, измисля и разпространява лоши идеи. Ето няколко примера за лоши идеи. Пушене, хазарт, пилене на време. В Саудитска Арабия до преди няколко години беше забранено на жените да карат автомобили. Нали? Това според вас дали е лоша идея да забраниш на жени да карат автомобили? Според мен е невероятно лоша, глупава. Как е възможно нещо толкова интуитивно като вродената човешка неграмотност да се счита за тайна? Едва ли се събудихте днес, мислейки си, че сте се родили неграмотни и че ще останете такива, ако не се погрижите да преодолеете този си вроден дефицит? Фактът, че хората са неграмотни, освен ако не го преодолеят чрез усилен труд, остава скрит под една масово споделена илюзия. Нещо като масова халюцинация. И тя гласи просто, че щом съм възрастен, значи съм умен. Ето ви пример за бъркане на корелация и козалност. Карането на кола, пушенето на цигари, намирането на някаква работа. Това са доказателствата, че някой е зрял човек. На тази хилава основа той или тя смята, че е квалифициран да коментира всякакви теми. Прескача директно усиления труд и подготовка и преминава направо в описание и препоръки по даден въпрос. Може и да не ви се вярва, но аз до сега съм срещал много хора, които коментират сложни теми, без да са се подготвили по тях. От първо лице мога да кажа, че такъв бях и аз, преди да се захвана сериозно със своето образование. Има 3 конкретни стълба, на които почива тази илюзия за грамотност. Това са липса на санкция, цинизъм и социални норми. Започвайки отзад напред, социални норми, това са започване на връзка, намиране на работа, страстно празнуване на празници и дори елементарни неща, като това събота и неделя задължително да бъдат изхарчени в максимално нищо правене. Както споменахме и по-горе, тези норми объркват хората, като ги заблуждават, че щом някой ги е спазил, значи вече е пораснал и следователно умен. Сами виждате, че тези норми нямат нищо общо с съзряването на човек. Има само един начин човек да стане зрял, ще го посочим накрая. Цинизъм вече сте виждали, това е такова отношение, където този, който говори, определя нещата като тъпи или лоши. Оценката е бланкетна, без аргументи, т.е. говорещият не оставя място за спор, дали това е така или не, дали наистина това, за което говори, е лошо или не. Темата може да е всякаква – бракът, конкретен стил музика, известна личност. Понеже в себе си съдържа някакъв зародиш на дебат, цинизмът успешно минава за опит за аргументация. Аргументация от своя страна минава за знание. Когато циникът защитава някаква теза, той може да заблуди публиката, че е умен. Публика, която не е подготвена, става жертва и илюзията, че човекът е умен, се запазва. Цинизмът е едно от най-силните оръжия на неграмотния човек. Последният стълб е най-съществен. Липсата на санкция за нашата вродена неграмотност е онова, което прави истински възможно да говорим свободно по всякакви теми. Ако живеехме в свят, в който за всяка изказана от нас глупост да дадем някаква сума пари и колкото по-голяма е глупостта, толкова по-голяма е санкцията, много усти щяха да останат затворени за по-дълго. Подобна парична санкция е не само нереалистична, но и нежелателна. Свързано е с правото на свободно изразяване. И дори нещо повече. Свързано е с свободата на обмяна на идеи. Аз съм убеден обаче, че има санкция за неграмотното говорене, която макар и да закъснява, накрая ни настига. Това не се случва абсолютно винаги и някои хора може и да им се размине. Въпреки това, човешката неграмотност е риск,
който разумен човек не би следвало да поема. И във втората част ще разкажем как стигнахме до тук. Васил Левски, това е 70-72 година, негов цитат: сегашната държавно-деспотска система да се замени с демократска република, равноправие във всяко отношение, всички ще спадат под един общ закон. Друг негов цитат: 1840 гроша за букви на печатницата, с които ще се печатат само наши работи. Това е тефтерчето му, т.е. Васил Левски искал да издава вестник и да контролира редакционната му политика. В този момент в България има действащ закон, който е приет 2000 година май. Казва се Закон за обявяване на комунистическият режим в България за престъпен. Значи, този закон е символичен акт, той не вменява някакви задължения и права на всички нас, но е нещо, което действа и в момента. Аз наскоро научих за него. Какво пише в член 1? Има 2 алинеи. Първата е, че Българската комунистическа партия идва на власт 9 септември и с помощта на чужда сила обявила война на България и в нарушение на действащата Търновска конституция. Втория член е още по-интересен. Втората линия: Българска комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември до 10 ноември 1989, довела страната до национална катастрофа. И сега вие питате, как е станало това? Тук съм извадил 2 цитата от гимназиални учебници. Това са учебници по история за гимназиалните класове. Първият е от учебника, се казва История на България от древността до наши дни, издателство Планета 3 от 2012. Ето го цитата. В България комунистическата партия налага идеологията си на цялото общество. Прониква и се слива с държавни структури и държи под контрол всички дейности. Ликвидира разделение на властите, води масирана пропаганда на своите идеи, която създава култ към нейния лидер. Използва политическо насилие и административна принуда. Ето е тази дума насилие, за която говорихме по-рано. Следващия цитат. Това е от същия учебник. С помощта на изпратени от Москва съветници, съдебната система е впрегната в политически борби, в основата на следствието е изтръгване на показания, дори чрез изтезания. Прави впечатление, че от учебниците по история за гимназиални класове липсва една много важна част от историята на комунизма в България. Това е историята на държавна сигурност. Бързам да кажа, че моят дядо по майчина линия също е работил за държавна сигурност. Държавна сигурност е част от репресивният апарат, с който партията се служи за да подчини българският народ. Въпросните изтезания и принуда са извършени от хора в тази структура с помощта на силите за вътрешна сигурност, каквато е била народната милиция. Държавна сигурност пази режима от критики, публично изразени съмнения в идеологията му и дори вицове. Ако някой български гражданин се открои като враг на народа, тогава идва държавна сигурност. Ето пример как е изглеждало това. Gordon? Quick, give me a hide! Not so funny now, is it? Funny man. Макар всичко това да изглежда нетърпимо, мнозинството българи не са имали дори капка намерение да се преборят със своят нов поробител. Имало и дисиденти като журналистът Георги Марков, но голямото мнозинство е било примирено. Как е възможно цял един народ да търпи ярем в такава среда, вместо да се бори за свободата си? Затова си има добро психологическо обяснение. Може да бъде видяно в приказката Новите дрехи на царя. Няма да припомня всички, предполагам, знаете историята. Страхът е този, който спира гражданите да действат срещу поробителя. Страхът от насилие срещу тях самите и срещу техните семейства. За да успеят да победят поробителя, на гражданите е необходимо да се координират помежду си за точният начин, по който ще вземат властта от диктатора. Координация плюс критична маса са двете необходими условия, за да има реален шанс за успех, така че диктаторът и неговата клика да бъдат свалени. Двете условия стъпват върху това, което популярно се нарича
Споделено знание, shared knowledge. И ето ви два слайда, в които обясняваме разликата между общо знание и shared knowledge. В първия слайд всички виждат, че царя е гол. И какво случва в приказката? Детето казва, ха-ха, царят е гол. И сега вече всички знаят, че другият знае, че аз знам, че той знае, че аз знам рекурсивно, че царят е гол. Вече всички знаем какво има в главата на другия. И става от общо знание, става споделено знание. За да се координираме, трябва да знаем един за друг какво мисли другият за режима. Когато вече сме напълно наясно с точните мисли един на друг, тогава имаме споделено знание и можем да пристъпим към действие. От тук идва и обсесията на всеки режим да знае и контролира мислите на своите поданици. В този момент можем да се координираме при условие, че един от нас не е предател. Затова днес се говори с презрение за онези българи, които са били замесени по някакъв начин с държавна сигурност. Служители или просто доброволци. Българи са искали и някои са посмявали да изрекат на глас своето неодобрение към режима. Само че някой наблизо ги е чул и ги предал на партията. Ползата от този апарат за страх и терор се е консумирали онези, които са били във властта. Макар да говорят за социализъм и комунизъм, а именно справедливо разпределение на благата, временно се образува една междувременно се образува привилегирована клика около центъра на властта, която консумира въпросните блага. Няколко десетилетия, докато трае експериментът наречен комунизъм, силните на деня научават добре къде се намира натрупаното от народът богатство и изграждат канали за неговото присвояване. Например, това са външно-търговските дружества и печеливши държавни предприятия по време на режима. След краят на режима, през 1989-та, това знание, както и доброто познаване на държавният апарат, продължават да имат значение. Отново с помощта на Русия, която се движи в същия коловоз на историята, лакомите и знаещи изграждат нов механизъм за източване на държавата. Ето ви друг цитат от гимназиален учебник. Това е учебник История и цивилизация за 11 клас от 2013 година. Това е издателство Просвета. И цитатът гласи следното. Откриване на голям брой търговски банки с държавни средства, отпускане на нерегламентирани кредити, финансиране на задължения на губещи държавни предприятия, даване на високи лихви и на вложителите, и неконтролираният износ на капитали в чужбина довеждат през 1996 година до много банкови фалити и рязко увеличаване на бюджетния дефицит. Същевременно най-големите длъжници на тези банки стават кредитни милионери, в кавички. Това са много финансови думи за това, че с държавни пари се правят фирми, които са източени. Фирмите в случая банки. Тъй като вече България привидно е демокрация, а както казва Левски, за демокрация трябват върховенство на правото, пред грабителите се появява нов проблем. За да опазят себе си и имуществото си от преследване и наказание, на грабителите им трябва сила. Част от тази сила идва с превръщане на български спортисти в наемници, които чрез насилие, пак тази дума насилие се появява, да пазнат старото богатство, като паралелно да се работи за трупане на ново. Самите насилници се ориентираха бързо и сами станаха покровители. Натрупаните пари и влияние и до днес тровят публичния живот в страната. Всъщност процесът на източване на публични средства никога не е спирал от 9 септември до 1944 година насам до днес. Тази реалност е в пряк сблъсък с новият икономически и политически ред, който възрастните следваше да изградят след 1989-та, за да стане България наистина пълноценна демокрация. Демокрацията стъпва на свободни и честни избори и върховенство на правото. Онези, които държаха юздите на държавата преди 1989-та и наследилите ги поколения, овладяха най-важната институция в страната, на която е възложено да води обвинението в съда, независимо дали става дума за корупция или кражба на кокошка. И не само да го води, а да повдига обвинение изобщо. Няма друга такава институция в България. Само една е. Това е прокуратурата. За нея работят около 1500 прокурори, които са разпръснати в цялата страна. Когато опре до повдигане на обвинения на гореспоменатите лица и компании, именно там се случва това специално правосъдие, за което говорим сега. Затова днес в България вече има не една, а две огромни кървящи рани. Наследството на комунизма и по-късно наследството на системната корупция. Днес, за разлика от времето на режима, гражданите могат свободно да изразят своето неодобрение, като протестират. Спорът между ограбени и грабители може временно да затихва, но докато грабените знаят с помощта на медии, че са грабени, сред тях винаги ще има
Такива, които са готови публично да изразят своето разочарование. Всъщност парите дори не са най-важното. Това статукво, където грабежите остават безнаказани, е възможно само ако определени институции останат кухи и неефективни. Това са полиция, съд, прокуратура, следствие, разузнаване, данъчни и дори медии. Овладяването им е от ключово значение, за да имат гаранция грабителите за своята физическа сигурност, непопадане в затвора и за сигурността на незаконно натрупаното имущество. Тук идва големият риск, че колкото по-дълго тези и други институции биват изпразвани от съдържание, толкова повече една държава спира да бъде истинска демокрация. Накрая винаги се случва само едно и също. Физически сблъсък между силите на реда и тези, които искат справедливост. Такива сцени можем да видим в Иран, Беларус, Китай, Русия, България. Това е полицай, който те са ги понабили тук и сега си прави снимка за спомен. Резултатът е затягаща се хватка върху институциите и отнемане правата на гражданите, т.е. връщане към тирания. Освен с помощта на силови структури, другият важен стълб, с който лошите крепят властта си, са медиите. Лошите включват от своя страна говорители, които през канали за масова комуникация да убеждават хората, че всичко е нормално. Ще повторя. Освен с помощта на силови структури, другият важен стълб, с който лошите крепят властта си, са медиите. Лошите включват на своя страна говорители, които през канали за масова комуникация да убеждават хората, че всичко е нормално. Това са хора, които срещу парични и материални облаги са продали своят интегритет, като в публичното пространство служат на техните покровители. Сега ще видим едно видео от филмът "Благодаря ви, че пушите". Then you fly out to LA to talk to some guy who works with movie stars. What is that? It's my job. I'm a lobbyist. I know, but did you study to do that? No, I just kind of figured it out. Then can't anyone just do that? No, it requires a moral flexibility that goes beyond most people. Do I have flexible morals? Well, let's say you became a lawyer, right? And you were asked to defend a murderer. Worse than that, a child murderer. Now, the law states that every person deserves a fair trial. Would you defend him? I don't know. I guess every person deserves a fair defense. Yeah, well, so do multinational corporations. So, what happens when you're wrong? Oh, Joey, I'm never wrong. But you can't always be right. Well, if it's your job to be right, then you're never wrong. But what if you are wrong? Okay, let's say that you're defending chocolate and I'm defending vanilla. Now, if I were to say to you, vanilla is the best flavor ice cream, you'd say... No, chocolate is. Exactly. But you can't win that argument. So, I'll ask you. So you think chocolate is the end-all and be-all of ice cream, do you? It's the best ice cream. I wouldn't order any of it. Oh, so it's all chocolate for you, is it? Yes, chocolate is all I need. Well, I need more than chocolate. And for that matter, I need more than vanilla. I believe that we need freedom and choice when it comes to our ice cream, and that, Joey Naylor, that is the definition of liberty. But that's not what we're talking about. Ah, but that's what I'm talking about. But you didn't prove that vanilla is the best. I didn't have to. I proved that you're wrong, and if you're wrong, I'm right. But you still didn't convince me. It's that I'm not after you. I'm after them. Изниква въпросът: защо има куп българи, които имат положително или неутрално мнение за комунизма в България? Също и днес виждаме куп хора, които са спокойни за себе си. Ходят на работа, гледат семейства, деца. Как е възможно при такава голяма опасност да няма паника или дори силна загриженост? Явно, че дори дебат няма за страхотите, за които говоря. Това е така, защото нито при комунизма, нито днес грабителите имат интерес да пречат на всички по всяко време. Напротив, всички трябва да можем да се трудим на спокойствие, защото само така можем да изработим блага, с които после да напълним републиканския бюджет. Това е бюджетът на държавата, който ежегодно се харчи за различни блага. През 2024 година са изхарчени 78 милиарда лева. Как се пълни той? Когато си купувате нещо за 10 лева, вие не получавате нещо за 10 лева, а за 8 лева. 20% от стойността на покупката е данък добавена стойност, който търговец се изпраща на държавата регулярно. Също така,
доходите на всеки работещ се облагат с 10%, преди да получи заплатата си. Облага се печалбата на всяко предприятие. За някои услуги, които предлага държавата, се събират конкретни такси. Плащат се акцизи върху бензин, цигари, алкохол. Този невидим за нас процес е неизбежен. Невъзможно е да има държава, ако няма работеща данъчна система. Без бюджет, който да финансира публични блага, няма да има мир. Конкретно мир помежду ни има заради идеята за съдебна система и структури за вътрешна сигурност в МВР като полиция. Има достатъчно примери, когато тези важни институции отстъпят на дадена територия и на тяхно място се появи правен вакуум. Как бързо настъпва анархия. Няма значение дали е развита държава или не. Това е снимка от Канада, Монтреал, 69-та година. В един ден полицаи и пожарникари обявяват стачка заради заплати, мисля, че е случая. В момента, в който казват, че спират да работят, на следващия ден настъпва анархия в града. Има естествено ограбени магазини, има човешка жертва, но става дума именно за правен вакуум. В момента, в който се изтеглят органите на реда, настъпва хаос. Обратно на провалена държава е просперираща държава. Има един единствен начин това да се постигне и то е добро управление. Добро управление могат да постигнат само кадърни и честни хора. Такива има. Има и държави, които са го постигнали. Това е Япония след войната, Втората световна. Това е Япония днес. Това е Корея, Южна Корея след Корейската война, която завършва 53-та. Това е Корея днес. А това са екипът, който е направил филма Паразит в Южна Корея и са спечелили една от статуетките е за най-добър филм. Има само, в цялата история на Оскарите, има само 2 филма, които са спечелили статуетка за най-добър филм, които не са на английски. Единият е филма Паразит. Тоест тези хора от тук днес са тук. Каква е поуката за нас? Това добро управление работи усилено над качество на образованието и науките, както и над политики, които да дадат възможност за създаване и развитие на успешен бизнес. Каква точно е формулата на управление на България днес? В Конституцията пише, че сме парламентарна република, но точното състояние, без лъжи, казахме за лъжите, окраса и грим, е, че България е демократична монархия. Можете да напуснете монархията, да избягате от нея, тя няма да ви преследва. Докато живеете в рамките на нейната юрисдикция обаче, вие почти неминуемо сте нейни поданици. Защо почти? Защото една част от българите, една изключително малка част, се самоопределят като друга категория хора. Точно както всяка друга монархия, и тук има хора с титли, по примера на барони, князе, лордове, дюкове, принцове и принцеси. Днес ги познаваме като депутати, министри, кметове, общински съветници, бизнесмени. Сред изброените, тук ще направя пауза, сред изброените, всички ли са лоши? Абсолютно не. После ще обясня. Отново пауза. Всички ли са абсолютно лоши от тези, които изборих? Абсолютно не. Разумен човек би попитал, как е възможно, въпреки че картината е така страшна, хората в страната да са спокойни, вместо да се бунтуват? Най-лесно се обяснява с старите екшен филми, в които участват звезди като Сталон, Шварценегер, Жан-Клод Ван Дам. Това е един стар филм с Жан-Клод Ван Дам и той се е бил с човека в костюма, който е част от екипа на лошия, на най-лошия. И вече от тук го е победил и го е ритнал и лошият пада върху тази машина, която мисля, че мие съдове и след малко тази машина ще убие този човек. И разумен човек Жан-Клод Ван Дам би вдигнал този човек, би му спасил живота му. Той вече го е победил, пребил го е, нали, ясно е кой е по-добрият боец, но може поне да спаси живота му, но не го прави. В този смисъл режисьорът така добре е заснел филма, че на този етап той вече е изключил нашия компас за морал. Ние вече се симпатизираме на Жан-Клод Ван Дам. Това е трик на мозъка. В началото на всеки от тези филми има сцена, която дава мотив на героя да търси отмъщение. В края на филма той отива да го намери в леговището на лошия, но за да стигне до него трябва да победи, т.е. убие пазачите на въпросния лош. Режисьорът рисува така филма, че зрителите да не изпитват морални огризения за смъртта на пазачите. Това е ключа. На политическата сцена има режисьори и те рисуват даден филм. В него нещата в държавата изглеждат точно както те са решили.
Истинската реалност и филма могат да се различават драматично. За да го разберете по-добре, можете да проверите колко уверено се говори по време на комунизма в България за бляскавото и богато бъдеще, което идва зад ъгъла. Вместо него, комунизмът в страната приключи в икономическа мизерия и осакатено гражданско общество. Комунистическите лидери забраняваха проверка на фактите и насилваха онези българи, ето пак тази дума насилие, насилваха онези българи, които дръзваха да ги оспорят. Нашите съграждани днес не проверяват каква точно е реалността през обективен източник, като пресата, например. Те се осланят изцяло на любимият им режисьор, който най-често е ярка политическа фигура. И сега, това може да ви обърква. Как така тези режисьори ще нарисуват филм, в който аз ще повярвам и ще изкривят чувството ми за морал, чувството ми за, да речем, ще насъдят някаква идея в главата ми. Но ето ви два примера, където нещо, което е лошо, е нарисувано толкова добре от режисьора, че изглежда като добро. Всъщност това са антигерои, които в нормалния живот ние не искаме да имаме нищо общо с тях, но във филма са толкова добре нарисувани от режисьора, че им симпатизираме. Тоест, трик на мозъка. Трябва да се внимава. Разумен човек би изтъкнал и друг аргумент. След като лошите режисьори ни заблуждават, че страната се развива, как така има такъв осезаем напредък? Отговорът е прост. Прогресът, който виждаме след 1989 година, е в голямата си част технологичен. Колите, телефоните, строителните материали са по-нови и по-хубави. Има бърз интернет, който е в изобилие. Медицината е по-надежна и безопасна. Всичко това е прогрес, който на 99.9% е внесен от други страни. На ниво институции и на ниво общество обаче, в България нещата са закотвени на 20 и дори на места 19 век. Защо е важно институциите и обществото да са модерни? Защото те са двигателят на прогреса в една държава. Двете работят в тандем. Примерът с образованието е очевиден. Качество на средното образование, за което отговаря предимно държавата, задава пътят пред младите. Те от своя страна ще станат инженери и предприемачи, които ще създадат технологичния прогрес, чието блага формират просперитета. Нещата, разбира се, не опират само до материални блага. Образованието има пряко отношение и към човешките качества. Качества като симпатия, искреност и маниери имат много важно значение за просперитета, защото без тях трудно може да се случи сътрудничеството между хората. Без сътрудничество някои начинания просто не могат да бъдат постигнати. Сам човек няма как да ги направи. Това беше по-дългата, всъщност втората част беше най-дълга. И сега какъв е пътят напред? Какво предлагам? Има три неща, които са в основата на качеството на живот на планетата. Това са разум, наука и хуманизъм. Разум и наука няма да обяснявам. Хуманизъм, най-просто казано, е използването на интелекта в името на добруването на човека. В основата на хуманизма е едно правило, което е преоткривано от различни народи и култури по света. Познато е най-често като златното правило и гласи простичко, че отнася се с другите, така като искаш да се отнасят с теб. Това правило почива на принципа за безпристрастност. Безпристрастност е принцип на справедливостта, според който решенията трябва да се основават на обективни критерии, а не въз основа на пристрастие или предразсъдъци. Просто казано, не може някой да иска добро отношение, а в същото време да казва за себе си, че е специален и затова няма да дава на другите добро отношение. Накрая ще кажа, че искате или не, пред вас стоят два много важни въпроса. Първият е, ще участвате ли в проектът наречен България? Ако изберете не, тогава всичко остава по-старому. България продължава да бъде пленена държава, вие ще се влеете в масата граждани и сили, които не разбирате, ще ви тласкат в дадена посока всички проистичащи от това рискове. Ако изберете да, тогава пътят е само един. Четене. Трябва да намерите нормален вестник, а такива в България има, който се стреми възможно най-честно и обективно да съобщи важните събития от деня. След това просто трябва да го четете всеки ден. Отнема между 30 и 45 минути да се прочитат всички важни новини за деня. Уикендите и по празниците отнема около 20 минути. Спомнете си какво казахме за Васил Левски. Искал е да стартира вестник, чиято редакционна политика да контролира. Такива идеи са били, да сподели своите идеи, но такива идеи са били демократска република и един общ закон за всички. Чрез новините най-лесно ще научите кои са важните институции в държавата и защо не работят. Имайте предвид, че най-силното оръжие на лошите не са мускулите на техните охранители или дебелите им банкови сметки, най-силното им оръжие е нашата неграмотност.
Новините трябва да бъдат поплатени с книги, които ще ви дадат дълбоки знания за света. Книги за наука и история. Всичко това ще ви надари с умение, което не всички в България имат. Ще можете да се ориентирате в текущите събития. Ще знаете кои са добрите и лошите. И когато дойде свещения ден на избори, ще можете да изберете между двата лагера с лекота. Сега ще видим един разговор между Морган Фриман и Брад Пит. Като тук те в някаква част малко ще говорите за това, което правят във филма, но има и един принцип, който ще откроят. This isn't going to have a happy ending. It's not possible. Hey man, we catch him, I'll be happy enough. If we catch John Doe and he turns out to be the devil, I mean, if he's Satan himself, that might live up to our expectations, but he's not the devil. He's just a man. You know, see you bitch and you complain and you tell me these things and if you think you're preparing me for hard times, thank you, but you got to be a hero. You want to be a champion. Well, let me tell you, people don't want a champion. They want to eat cheeseburgers, play the lotto, and watch television. Hey, how did you get like this? I want to know. There wasn't one thing, I can tell you that. Go on. I just don't think I can continue to live in a place that embraces and nurtures apathy as if it was a virtue. You know different, you know better. I didn't say I was different or better. I'm not. Hell, I sympathize. I sympathize completely. Apathy is a solution. I mean, it's easier to lose yourself in drugs than it is to cope with life. It's easier to steal what you want than it is to earn it. Yeah. It's easier to beat a child than it is to raise it. Hell, love costs. It takes effort and work. We are talking about people who are mentally ill. We are talking about people fucking crazies. No, yes. we're not. No. Today. We're talking about everyday life here. You can't afford to be this naive. Fuck off. Казахме няколко думи за това, защо да изберем да на проектът България. Нека набързо да кажем, защо много българи казват не на този проект. Ето няколко аргумента на възрастните. Те казват следното. Всички са маскари. Да се забранят партиите. Всичко да се решава с референдуми. На България и трябва диктатура. Това е мнение на Фейсбук потребител. Демокрацията си е демокрация, но истинските промени стават с кръв. Мечтая си тайно за лека форма на гражданска война, ще има и невинни жертви, но целта ще го оправдае. Както виждате, възрастните имат идеи, свързани с проекта България, които граничат с лудостта. Искам да адресирам само първият аргумент, а именно, че всички са маскари, защото той е най-популярен и най-токсичен. След като всички са маскари, защо не малка част от имащите право на глас все пак гласуват? Над 2 милиона души отиват до урните всеки път. Виждал съм човек, който през деня е гласувал, а вечерта след края на изборния ден казва именно, че всички са маскари. Нонсенс. Защо възрастните говорят така? Те искат да комуникират към околните следното. Избрах без да мисля. Надявам се да не съм объркал. После повечето са объркали и са гласували за лошите. Тоест тази реплика служи като оправдание. Сами можете да прецените дали това е поведението на зрял човек. Втория ми контраргумент. Левски заявява, че България трябва да стане демократска република, вместо да остане част от Османската империя. Това е политическа заявка. А именно, българският народ да получи правото си на самоопределение, да има демократична държава с върховенство на правото. В този смисъл можем да наречем Левски един от първите държавници на България. Тогава той какъв е? И той ли е? Ясно е на всеки, дори малко акъл, че има държави, които просперират. Не може да има и капка съмнение, че това се дължи и на политическо лидерство. И последният ми контраргумент. Щом има добри сред нас, които искат в рамките на демократичния процес да решават проблемите на страната, и да я водят напред, не е ли редно да им помагаме? Какви граждани сме на тази държава, ако ги оставим сами да се оправят с лошите? И тук вече завършвам последни изречения.
Вторият въпрос, който седи пред вас. Ще участвате ли в проектът наречен свят? Ако изберете не, тогава планетата продължава да се върти. Но вие не сте активна част от процесите, които движат човечеството. Нещо повече, вие няма да разбирате тези процеси и ще сте изложени на тях, както бихте били изложени на природните стихии. Това няма да е за ден, седмица или година, а до края на съзнателния ви живот. Ако изберете да, тогава има само един път напред и това е четене. Но не просто четене, а търсене на възможно най-актуалната, вярна и релевантна информация. Така. Благодаря ви. Това беше лекцията.